We are studying about Indian Constitution, key features. All of you listen very carefully. So, the Indian Constitution, key features, first of all, try to understand how the Indian Constitution has framed, why Indians thought having their own constitution. You know that India had been under British rule for a long time. During that time, the British during the time of British rule, Indians were forced to obey rules and laws made by the British. Once again, you listen. Why Indians thought of having their own constitution? India had been under British rule for a long time. During the British rule, Indians were forced to obey the rules and laws made by the British. The experiences under colonial rule convinced Indians that free India should be a democratic country where everyone is considered equal. To achieve this objective, India needed constitution. Why Indians think about that we need a constitution? The first thing is that during the time of British rule, the Britishers forced them to obey the rules and laws made by the British. That time they experienced this colonial rule and they understood the difficulties. They understood that whatever the British will tell, they have to obey. So in that time onwards, they began to think we need a democratic government, we need a constitution. That led to the framing of the new constitution. What was the circumstances lead to frame the constitution? First thing is that during the time of British rule, the Britishers, they implemented many rules and regulations, laws, etc. The Indians were forced to obey these rules and regulations as well as their laws. That time what happens, people began to think that we need a constitution. If we have a constitution, if that constitution should be democratic form, definitely that each and every individual had a freedom. So to achieve this objective, India need a constitution. That time they began to think about the constitution. That was the circumstances to frame the constitution. I hope that you understood. Next, how Indian constitution was framed. To establish a democratic society, Indian constitution was framed by a group of around 300 people. 300 people or representatives, they began to think about how to frame the constitution. These members were part of the Constituent Assembly. In that assembly, more than 300 people is there. Around 300 people is there. These 300 people, they conducted debate, they conducted seminar, they conducted discussion about the constitution. Nearly 3 years took to frame the new constitution. This group of people who framed the constitution is called Constituent Assembly. What is Constituent Assembly? Constituent Assembly is an assembly consisting of around 300 people, their representatives, and these group of people, they only framed the constitution. That framed the constitution is called the Constituent Assembly. The Constituent Assembly met for 3 years. These 3 years took to frame the constitution. It means that they did not frame the constitution all of a sudden. It took more than 3 years from 1946. 1946 onwards, they began to think. That is why we got a written constitution. Next, while framing the constitution, what are the problems or the challenges they faced by framing the constituent? Which are the problems faced by the Constituent Assembly? That we began to. Which are the challenges to frame the constitution? The country was first. The country was made up of several different communities. You know that in India, different communities are there. These communities, different group of peoples are there. Different communities are there.
these different group of peoples, they speak different languages. They belong to different religions and had distinct cultures. So these people, diverse communities, they are there in India. These communities, all these communities should be accept this constitution. It means that all these communities, they will get justice in this constitution. All these members, all these communities, their interest should be protected by this constitution. It never protect one community. It protect all the religions, all cultures in different parts of India. The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions, and had distinct cultures. So all these communities together will accept the constitution. It means that this constitution should be in favor of all the communities. That was the first challenge that we discussed, diverse communities. Next challenge, that is socio-economic conditions. Here, you know very well that India was partitioned, India and Pakistan. Some of the country into India and Pakistan was amended. Some of the princely states remained undecided about their future. Some princely state, they were undecided about their future. And the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. So here these socio-economic conditions also become a challenge to frame the constitution. Here different social customs practices are there, different festivals are there, religious festivals are there, non-religious festivals are there, regional festivals are there. So all these should be respected by this constitution. Our constitution says that you can celebrate your own festival, no obligations. So you can in Kerala we celebrate our Kerala festivals. In Tamil Nadu people, they celebrate their own festival. In Odisha, they celebrate their own festival. So each and every state, they have their own festival. That state-wise festival is there, regional-wise festival is there, then religious-wise festival is there. So everybody have freedom to their own celebration, rituals, practices. These are all included in the social society. So then economic problems. So you know very well that when India divided Pakistan and India, that was divided. That time we faced a lot of difficulties. Some people they migrated to Pakistan and they settled there. At the same time, some people they want to live in India. So there will be a great migration problem. Some migrated to Pakistan. Some people's relatives are there in Pakistan. At the same time, some are there in India. So there will be a great difficulty after the partition. And people they want to shift from here to another place. That migration problems want to settle in that place. That is also a problem. So economic and social problems also consider by framing the constitution. First, they give importance to diverse communities. Diverse communities are there in India. So, to fulfill their needs, they want to frame the constitution. Socio-economic condition also considered, and they frame the constitution. Then partition of the country. Partition of the country already we discussed. Pakistan and India was divided. That time we face a lot of difficulties to settle one place, migration problems, then how to live, because some people they lost their lives their by migrating there. Some people they lost their life. At the same time, some people they leave their home itself, they want to live in Pakistan. Some people from Pakistan to India. So there will be a difficulty that time. So how to solve that problem also they think after only frame that that also become a challenge before the Constituent Assembly before framing the Constitution. Next, fourth one is undecided future of the princely.
There are a lot of princely states are there. Lot of princely, നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ, നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ. So there are a lot of princely states are there in India. So these princely states, they are fighting each other. One princely state is against another princely state. So there will be a fight in between these princely states. So when India was united and the Indian Union was formed, that time these princely states were asked to join Indian Union, and some princely states were not ready to join the Indian Union. That was also a problem. But by force, but due to the effort of Sardar Vallabhbhai Patel and VP Menon, we with the force as well as with in a good policies or in a good relationship, these princely state at last they joined the Indian Union. After that, they framed the constitution. More than 3 years took to frame the constitution. Debate conducted, discussion conducted, how to frame the constitution. There will be a great debate, discussion, then speech, all this conducted afterly this constitution was framed. So these are all features of Indian constitution. So next, diverse communities. We are going, already I explained. Once again I want to explain the challenges before Constituent Assembly. First, diverse communities. India has communities who spoke different languages, distinct cultures, etc. That I already discussed. Then partition of the country. Indian independence came along with the partition of India. When when India got freedom, at the same time partition happened. Two nation theory was formed. That was put forward by Jinnah, Muhammad Ali Jinnah. So anyway, India was divided into India to Pakistan and India. As a result, 8 million refugees, അഭയാർത്ഥികൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കുക. As a result, 8 million refugees from Pakistan came to India. 8 million refugees, they came from Pakistan to India. These people needed shelter and livelihood. They needed shelter as well as livelihood. Then the next challenge is undecided future of princely state. These princely state, they were fighting each other. Almost 500 princely states are ruled by Maharaja or Nawab. The rulers were called then Hyderabad Nawab, Maharaja, etc. They may called rulers were called Maharaja, Nawab. They were princely state, petty state. Petty means small regions. There will be a ruler. Then these rulers were persuaded. Persuaded means forced. These rulers were forced to join the new nation formed. India, the new nation that was formed, they were forced to join. So at first they were not ready to join the Indian Union. Due to the effort of Sardar Vallabhbhai Patel and VP Menon, at last they joined the Indian Union. That is why we call Sardar Vallabhbhai Patel as the Iron Man of India. ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു, Iron Man of India, because his firm determination, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉരുക്ക് പോലുള്ള തീരുമാനം, എല്ലാവരും ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരണം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഉരുക്ക്, അത് ഫേം ഡിറ്റർമിനേഷൻ, ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനമാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ഉണ്ടാവാനും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹത്തായ ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണം. These rulers were persuaded or forced to join the new nation. Socio-economic condition. Vast majority of people in India lived in dismal socio-economic condition. Whenever India got freedom, we faced many difficulties, especially economic difficulties, because almost all our wealth that was exploited by the British. Our country is now suffered a lot due to the economic or financial crisis. So that was how to overcome the financial crisis or the economic conditions, how to become become prosper in the field of economy. So this was a major problem they face now. So socio-economic conditions, that vast majority of people in India lived in dismal social economic conditions. So these are the challenges. Which are the challenges faced by Constituent Assembly? First one,
diverse communities. Second, partition of the country. Third, undecided future of the princely state. Fourth, socio-economic conditions. I hope that all of you understood this much. Next, how did the Constituent Assembly overcome various challenges? How our country overcome various challenges? What is overcoming? Overcoming means തരണം ചെയ്യുക. ഈ വെല്ലുവിളികളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി തരണം ചെയ്തത്, അതിനെ അതിജീവിച്ചത്, ഓവർകം ചെയ്തത്? How did the Constituent Assembly overcome the various challenges? Here the Constituent Assembly incorporated various features such as federalism, parliamentary form of government, separation of powers, fundamental rights and secularism to create an equal society. Once again listen, the Constituent Assembly incorporated various features. അത് എല്ലാം തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നതിനാണ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ബന്ധപ്പെടുത്തി എടുക്കുക. അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബന്ധപ്പെടുത്തി എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അവര് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവർ ഫ്രെയിം ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അൺഡിസൈഡഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒത്തിരി രാജാക്കന്മാരുണ്ട്. ഏകദേശം 500ഓളം നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ രാജ്യത്തിലേക്ക് ചേർന്നു. എന്നാൽ 500ലധികം പിന്നെയും പെറ്റി റൂളേഴ്സ് ഉണ്ട്, ചെറിയ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ. അവര് മഹാരാജാക്കന്മാര് അല്ലെ നവാബുമാർ എന്നൊക്കെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. അവരാദ്യം എന്താ ചെയ്തു, ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്തപ്പോൾ അവർ അതിലേക്ക് ചേരുവാൻ തയ്യാറായില്ല. കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടം മുതലേ അവര് പെറ്റി റൂളേഴ്സ് ആണ്, സ്മോൾ റൂളേഴ്സ് ആണ്. അവര് മഹാരാജ, നവാബ് എന്നൊക്കെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട് അവരിങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുക. അപ്പൊ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് രൂപീകരിച്ച ശേഷം അപ്പം സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലും VP മേനോനും ഒക്കെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇതില് ജോയിൻ ചെയ്യണം, ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം. ഇനി മുതലേ നിങ്ങൾ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരൊന്നും നവാബോ മഹാരാജാവോ ഒന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക്, ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ രാജ്യത്തേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അവർ തയ്യാറായില്ല ആദ്യം, പക്ഷെ പിന്നീട് അവർ തയ്യാറായി. കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഒരു ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹത്തായ ഒരു രാജ്യമാണ് നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നത്, അതിനൊരു ഭരണഘടനയുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഒറ്റ ഒരു രാജ്യമാണ്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം എന്തോ ചെയ്തു, പെർസ്വേഡഡ്, ഫോഴ്സ് ടു ജോയിൻ ദ ന്യൂ നേഷൻ. അങ്ങനെ പുതുതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിലേക്ക് അവർ ചേരുവാൻ തയ്യാറായത് അതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ അൺഡിസൈഡഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്. പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റിന്റെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവരുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്തത്. അടുത്തത്, ഹൗ ഡിഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി ഓവർകം? അവർക്ക് ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചാലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഡൈവേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ദ കൺട്രി, അൺഡിസൈഡഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സ്, സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ. ദീസ് ആർ ദ ചാലഞ്ചസ് ദേ ഫേസ്ഡ്. ആഫ്റ്റർ ദിസ് ദേ വാണ്ട് ടു ഓവർകം. അതിനെല്ലാം അവർ തരണം ചെയ്തു, അവരെല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും തരണം ചെയ്തു. അപ്പോഴവർ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവർ തരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെല്ലാത്തിനെയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചു. ആദ്യം അവര് ഫെഡറലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയമാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നാം, എന്താണ് ഫെഡറലിസം? ഫെഡറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മോനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഫെഡറലിസം ഇച്ചിരി അല്പം പാടുണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. ഇച്ചിരി അല്പം പാടാ, തുടക്കമായോണ്ട്. ഫെഡറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ ലെവൽ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻ ദ കൺട്രി. അതായത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ രാജ്യം, ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ നമുക്ക് 3 തട്ടുകളായിട്ട് തിരിക്കാം. ഒറ്റ ലെവൽ അല്ല. ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ, 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ലെവൽ. അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ലെവല്, സെൻട്രൽ ലെവൽ, അതിന്റെ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ലോക്കൽ ഉണ്ട്, ലോക്കൽ ബോഡീസ്. നമ്മൾ ഈ പഞ്ചായത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏറ്റവും താഴേക്കിടല്ല. നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് 2ആയിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് സെൻട്രലും അല്ലെങ്കിൽ സെന്ററും, 2 സ്റ്റേറ്റും. നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ കേരള എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്. അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തത്തിലെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്. അപ്പോൾ സെൻട്രലും ഉണ്ട്, സ്റ്റേറ്റും ഉണ്ട്. അതൊരു ഫെഡറൽ സംവിധാനമാണ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെഡറൽ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് വേരിയസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സച്ച് ആസ് ഫെഡറലിസം. അതാണ് ഫെഡറലിസം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ്, സെൻട്രല്, ഏറ്റവും ലോവർ ലെവലിലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ലോക്കൽ ലെവല്. അപ്പൊ ഈ പല തട്ടുകളായിട്ടാണ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെഡറലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫെഡറലിസം സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ പോയി.
അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതിൻ്റെ അന്ന് നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ച നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂഡൽഹി ആയിട്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂഡൽഹി ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ന്യൂഡൽഹി ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഫെഡറൽ സംവിധാനമായ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്, അല്ലെ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് സെൻട്രൽ. അത് നമ്മൾ ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ് ഫെഡറലിസം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഇതാണ് ഫെഡറൽ സംവിധാനം എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ പല തട്ടുകളിലുള്ള ടയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തട്ടുകളാണ്, തല തട്ടുകളായിട്ടാണ് ഇത് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിലേക്ക്. സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫെഡറലിസം പറഞ്ഞു, സെക്കൻഡ് പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്. ഇനി പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ പറയാം, വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്, ദ ഡിഫറെന്റ് ടയേഴ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്, നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ടയേഴ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ, സ്റ്റേറ്റ്, പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിഫറെന്റ് ടയേഴ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണ്. ടയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ TIERS ആണ്, തട്ടുകൾ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. ത്രിതല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പല തലത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തട്ടുകൾ. ദ ഡിഫറെന്റ് ടയേഴ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ദാറ്റ് യു ജസ്റ്റ് understand about the so they were elected by the they elected as representative. അവരെ representatives ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. who elected by the people. സോ നിങ്ങളെ ക്ലാസ് 7 നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, കാന്തയുടെ കഥ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കഥ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. കാന്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഡി, അവര് ഹൗസ് മെയ്ഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ഹെൽപ്പർ ആണ്. ഡൊമസ്റ്റിക് ഹെൽപ്പർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് മെയ്ഡ് ആണ്, ഡൊമസ്റ്റിക് ഹെൽപ്പർ ആണ്. ഇവർ പല വീടുകളിൽ പോയി ജോലി ചെയ്താണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലല്ല, ഒരു വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു രാവിലെ 7 മണി തൊട്ട് 8 മണി വരെ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു ആഹാരമൊക്കെ പാചകം ചെയ്ത് കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടുന്നവരെ, അവിടെയുള്ള അവരുടെ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടുന്നവരെ അവർ നോക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വീട്ടിൽ പോകും. അങ്ങനെ പല പല വീടുകളിൽ ഇവർ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ് കാന്ത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു മകളുണ്ട്. ആ മകൾക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും രോഗമോ അസുഖങ്ങളോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണ്. അവരൊരിക്കലും പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാറില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള പൈസ അവർക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് കൊച്ചുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തന്നെ മരുന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങണം. ചികിത്സ മാത്രമേ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ സൗജന്യമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ മരുന്നൊക്കെ പുറത്തു നിന്നുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ വാങ്ങണം. അപ്പൊ അവര് കടം വാങ്ങാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നൈബേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോകും. അപ്പൊ നൈബേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നൈബേഴ്സ് പറയുന്ന മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വളരെ വേദനാജനകമായ മറുപടിയാണ് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ പറയും, അവർ ചോദിക്കും ഡോണ്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ഹാബിറ്റ്, ഇതൊരു ശീലമാക്കി മാറ്റരുതെന്ന് അവർ പറയും. അതൊക്കെ കേട്ടവർ വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടിയാണ് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അവർ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഇവര് ഇലക്ഷൻ വന്ന സമയത്ത് അവര് കാന്ത എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ ഇലക്ഷന് അവര് വോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകാൻ അവര് പോയപ്പോൾ അവർ അനുഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ക്യൂ ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇലക്ഷന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇടത്ത് അവിടെ എല്ലാവരും ക്യൂവിൽ നിൽക്കണം. ആരും തന്നെ ക്യൂ ഇല്ലാതെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാവരും ക്യൂവിൽ നിൽക്കണം. അത് ഉയർന്നവനെന്നോ താഴ്ന്നവനെന്നോ പണക്കാരനെന്നോ പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ പിന്നെ ഉയർന്ന ജോലിയെന്നോ താഴ്ന്ന ജോലിയെന്നോ പ്രായമുള്ളവരെന്നോ ചെറുപ്പക്കാരെന്നോ എന്നുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും ഇലക്ഷന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂവിൽ നിൽക്കണം. അത് ക്യൂവിന്റെ ലൈൻ അനുസരിച്ച് നിൽക്കുകയും വേണം. അവിടെ ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ ക്യൂവിൽ അവിടെ നിന്നേ പറ്റും. അപ്പൊ ക്യൂവിൽ അന്നേരം ഈ കാന്ത ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് അല്പം ലേറ്റായി പോയി. കാരണം വീട്ടിലെ ജോലികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കാന്ത 1-2 വീട്ടിലെ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാന്ത ചെന്നതാണ്. അപ്പൊ കാന്ത ചെന്നപ്പോഴത്തേന് കാന്തയ്ക്ക് പിന്നെയും ജോലിയുണ്ട്. ഇത് പെട്ടെന്ന് വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് മറ്റേ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം. അങ്ങനെ കാന്ത ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാന്തയ്ക്ക് അത്ഭുതമായി പോയി, എത്രമാത്രം ഒരു ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ്. താൻ ബാക്കിൽ നിന്നിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്രയും സമയം നിൽക്കാൻ തനിക്ക് സമയമില്ല. കാരണം അങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലേഡിക്ക് മറ്റ് വീടുകളിൽ വീടുകളിൽ പോകാൻ പറ്റാതെ വന്നാലുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മാസം ഒരു നിശ്ചിത വരുമാനമാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ വീടുകളിൽ. ഒരു ദിവസം ചെല്ലാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുട്ടികളെ അവർക്ക് സ്കൂളിൽ വിടാൻ പറ്റത്തില്ല. അവിടുത്തെ പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആഹാരമൊന്നും പാചകം ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല. അവർ അടുത്ത ദിവസം ആകുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? കാന്തയോട് പറയും, യു നോ നീഡ് ടു കം നെക്സ്റ്റ് ഡേ, അടുത്ത ദിവസം വരണ്ടെന്ന് അവർ പറയും. അതുകൊണ്ട് കാന്ത ഫേസ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് കാന്ത അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഇഫ്
she spend that much time in that queue, definitely she may lose job. എന്തോ സംഭവിക്കും? ജോലി നഷ്ടപ്പെടും. കാന്തയ്ക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കാന്ത മനസ്സിലായി. കാന്ത അടുത്ത പിന്നെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ നിന്നില്ല, നേരെ തിരിച്ചു വന്നു. ആ 7ാം ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. നിങ്ങൾ മറന്നുപോയി എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ കഥ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് കാന്ത വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയി. കാന്തയെ പോലെ ഇതുപോലെയുള്ള അനേക ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട്. പല വീടുകളിലും ഇതേപോലെ പിന്നെ ഹൗസ് മെയ്ഡായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഹെൽപ്പർമാര് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. അവർക്ക് ശരിക്കും വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, അതിനുള്ള താല്പര്യമുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് പിന്നെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു, അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സമ്മതിദാന അവകാശം നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു പൗരന്റെയും ധർമ്മമാണ്. ആ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് അവർ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോയതാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ കണ്ടീഷൻ മോശമായതുകൊണ്ടാണ്. ജോലി തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അസുഖം വരുന്ന കുഞ്ഞാണ്, അതിനെ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ്, അതിന് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ തുച്ഛമായ വരുമാനം കൊണ്ട് വേണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് കാന്തയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതായത്. അത് നിങ്ങൾ 7ാം ക്ലാസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള. So your class 7th book began with the story of Kanda, who was standing in line to vote during an election. The Constitution of India guarantees universal adult suffrage for all citizens. What is universal adult suffrage? പ്രാപഞ്ചിക വോട്ടവകാശം. 18 വയസ്സുള്ള ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം. വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പേര് വേണം ഉള്ളവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവകാശമുണ്ട്. പക്ഷെ കാന്തയുടെ അവസ്ഥ നോക്ക്, കാന്തയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. When they were making the constitution, the members of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle and had prepared the masses for universal adult suffrage, and this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies. അപ്പോൾ അവിടെ അവർ ചിന്തിച്ചു, വളരെ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ അഡൾട്ട് സഫറേജ് അവർ കൊണ്ടുവന്നത്. പ്രാപഞ്ചിക വോട്ടവകാശം കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം ഇവിടെ ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നുള്ള വ്യത്യാസം വരുത്താതെ ഒരു ഇക്വാളിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് പിന്നെ പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യയില് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, പ്രത്യേകിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രാധാന്യം നൽകിയത് പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. കാരണം നമ്മൾ എലക്ടിങ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ്, ദെൻ ദീസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ്, നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ പോയിന്റ് ഐ എം ഡിസ്കസിങ്, we elect the representatives, we have chance to elect these representatives. We can elect the representative without any force, and these representatives are accountable. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലിയ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഇവരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിട്ടു. ഈ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ്, ഈ പ്രതിനിധികൾ, ജനപ്രതിനിധികൾ, തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ, ഈ ജനപ്രതിനിധികൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കണം, ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവരായിരിക്കണം. അവർ പാർലമെന്ററി പോയിട്ട് എംപിമാരെ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എംപിമാര് പാർലമെന്റിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഉറങ്ങാനല്ല, അവിടെ പോയിരുന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങള് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എംപിമാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അപ്പൊ ഈ എംപിമാര് ചെന്നിട്ട് അവിടെ പാർലമെന്റിൽ ചെന്ന് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവര് പിന്നെ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുകയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ. അപ്പൊ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിയെടുക്കുവാൻ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ. അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാവ് എ ഡയറക്റ്റ് റോൾ ഇൻ ഇലക്ടിങ് ദ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ദീസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആർ അക്കൗണ്ടബിൾ ടു ദ പീപ്പിൾ. അക്കൗണ്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്ന, അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി. ഇപ്പം നമ്മൾ എലക്റ്റഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിനെ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിടുന്നു, അവർ ജനപ്രതിനിധികളാണ്. ആ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവര് നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവരായിരിക്കണം. നമ്മൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റുന്നവരായിരിക്കും. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും നിറവേറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കും. അതിനെയാണ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they have to answer the question raised by the people. Okay, they are responsible ആണ്. They have to people may ask different questions. These representatives should be accountable. They have to answer the question raised by the people. അപ്പൊ അതിന് തുല്യരായിരിക്കണം. അപ്പൊ അവർക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റൂ. അപ്പൊ they were responsible people.
സോ ദീസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആർ അക്കൗണ്ടബിൾ ടു ദ പീപ്പിൾ. ജനങ്ങളോട് ഉത്തരം പറയാൻ അവർ തയ്യാറായിരിക്കണം, അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കണം. അപ്പം ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഒരു ഫെഡറൽ സിസ്റ്റമാണ്. അതായത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്, ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ള പഞ്ചായത്ത്, ലോക്കൽ. പിന്നെ അടുത്തത് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫെഡറൽ സംവിധാനം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്. പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ, അവരെ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിടുന്നത് ചുമ്മാതെ പാർലമെന്റിൽ പോയിരുന്ന് ഉറങ്ങാനല്ല. എം പിമാരെയൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിടുന്നത് പാർലമെന്റിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ പറയുവാനും അത് നേടിയെടുക്കുവാനും വേണ്ടി നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിടുന്നു. ഒരുപക്ഷെ അവരെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നേരായി ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ they have to answer the question raised by the people. That is called accountability. അത് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആണ്. അവർ അക്കൗണ്ടബിൾ ആണ്, അവർ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഫെഡറലിസം, പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്. അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ്. അടുത്തതാണ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ്. ഇനി 2 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സും സെക്കുലാറിസവും അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തേക്കാം. സമയമില്ല എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തു. ഒന്ന്, ഫ്രെയിമിങ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഫ്രെയിം ചെയ്തപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അവർ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അതാണ് പറഞ്ഞത്. 2, പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഫ്രെയിം ചെയ്തത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അവർ നേരിട്ട വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, ഏതൊക്കെ വെല്ലുവിളികളാണ് അവർ നേരിട്ടത്. മൂന്നാമത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഫെഡറലിസം, പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്. ഇതിന് 2 കാര്യങ്ങളെ നമ്മളിന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുള്ളൂ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ്, ദെൻ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്, ദെൻ സെക്കുലാറിസം, ഈ 3 കോൺസെപ്റ്റ് കൂടെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. ഓക്കെ 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 ചിൽഡ്രൻ. Thank you, children.